उत्तरार्ध अध्याय 104। हेम वातो करता वड़ी ओढ़ी गया परम दयाड़। हित करे कथा वार्ता बेसी फरता संत मराड़। जानी रुचि ए जीवननी कहूँ वैराग्य वालो राखवो। भक्ति धर्म आदि साधन मां एने विसारी नव नाखवो। बापा बोल्या शू विचार करो, संत ने लाभ आप्यो छे खरो। पत्तर भराय छे पूरा जाणो, पण आ वात पूरे प्रमाणो। मोटा संतने तो भेगा हरी, तेथी रीत एनी जुदी खरी। पण बीजाने तो तजी राग, राखवो उर दृढ़ वैराग। जुओ ने भूख होय अमने, पण साचू कहिए तमने। बहुवाना जमाड़वा धारे, नव जमीए नाने प्रकारे। करे भाविक बहु भाते थाड़, पण भलो रोटलो ने दाड़। खीचड़ी मठ तणी खासी, ते जमता जाने उपवासी। जमवा मांडीए लाडू आम, तो मारे मेणा घन श्याम। तमारे पण खटको जोईए, आगे स्वाद नथी कर्यो कोईए। कहेनार आवा तमने क्यांथी, मळशे विचारो मन माथी। आ तो अमारा केवाया जाणी, वात कहीए प्रगट प्रमाणी। माटे नीर स्वादी नीर लोभी, थाजो रहशो नहीं क्या यथोभी। निर्मानी स्नेही निष्कामी, रहजो लेजो पूर्ण पद पामी। अमे तो क्यारे कवड़ी कहिए, नहीं तो जोता छता साखी रहिए। संतो धीरज सम नहीं ढाल, क्षमा सम नहीं करवाल। आहार जीती प्राण जीतवो, नियम रही देह दमवो। रस तजी रसना जीतवी, मनोवृत्ति मूर्ति माधरवी। देह दमन ने वड़ी विचार, राखवा साधु ने करी प्यार। नेत्र श्रोत्र ने नियम में राखे, विना प्रयोजन वाणी न भाखे। सारो स्पर्श त्वचाए तजवो, संग सारा साधु नो करवो। ब्रह्मचर्य पाळे ते ब्रह्मरूप, ब्रह्मचर्य ते मोक्षनु रूप। शील व्रते सिद्ध साधन थाय, शील विना कर्यो वृथा जाय। शील व्रते श्रीजी राजी बहु, राजी पे राखे मूर्ति मां कहूँ।
शील राखी भजो भगवान, थाओ साधु तृण गुणवान। आज्ञा उपासना पक्व करो, नियम निश्चय पक्ष अनुसरो। हूँ तो तमारो संतो छूं दास, तेथी बात करूं आवी खास। तेह साचे साचूं मानी लेजो, खरा खबरदार थई रहजो। लाडू नव आवे जाणो ठीक, आवे तोय राखी वળી बीक। एके चाले बीजो नव लेवो, राख जो सहु ठराव एवो। आलोक माही थी लुखा थावू, देह छता अक्षरधामे जावू। तेथी समझी रे जो सुजाण, जाणो महाराज प्रगट प्रमाण। रामजी भाई आवता आही, तेने हेत बहु हैया माही। बोले बोल गद गद थाया, कहो ने मूर्ति केम देखाया। तेने नरसी भाई कह्यूं, जुओ तपासी ने वળી हयूं। जाली कुख પડખાનો ભાગ, કહે રહ્યો છે ક્યાં થોડો માગ। આમ લડ ધાવ ધારી દીધા, મૂર્તિના શું સાધન કીધા। એહ ઉપદેશ લેવો તપાસી, राखी एक प्रगट अविनाशी। देह माथी लोक भोग माथी, लुखा थावू अतिशय आही थी। होय वैराग्य बृहद जेने, मूर्ति नव भूलाय तेने। प्रकृति थी पर जे पुरुष, ब्रह्म अक्षर सुधी अवश्य। सर्वमा नव अटकी रहवू, मुखे स्वामी नारायण कहवू। मेरे तो तुम एक आधारा, तुम बिन सबे जग खारा। नासिकाग्र समवृत्ति करी, सर्वे तजीने राखवा हरी। अमे श्रीजी ने करवा राजी, करिए छिए वार्ता जाजी। तेथी राखवो आम विचार, राजी थाय श्री धर्म कुमार। वसमानथी श्री हरि जरा, पण अवड़ाई माजे जबरा। तेना पासे ए छे सावधान, वंका आगे वंका भगवान। माटे मानशो तो थाशे ठीक, टाणु आवे राखी उरबीक। तमने सिद्धिओ थाड़ माया, आवे जाणी लेवू ते सदाय। दूध पाक ने जलेबी सारी, माल पुआ पूरी तरकारी। भात भात ना भजिया शाक, बीरंज कढ़ी वड़ी रूड़ा पाक। एवा थाड़ ना नाम जे कहे, ते तो अमारे कंठे न रहे। नाम लेता पण लागे बीक, एवा ठराव ठाऊ का ठीक। मोटा संत मोटा हरिजन, जेने श्री हरि एक जीवन। मूर्ति माजे रहे अखंड, नव देखाय ब्रह्मांड पिंड। तेनो पण वाद नव लेवो, राखी विचार अखंड एवो।
એવા જે ગોપાળાનંદ સ્વામી, વૈરાગ્યવાન બહુ નિષ્કામી, તેને કુશળ પૂછું તું હરી, સ્વામી નિષ્કુળાનંદ કહે જરી, કેમ કુશળ શહેરથી હશે, એવા મોટાને થયો છે સંશય, તેને શ્રીજી કહે તમ જેવા, નથી આ મુનિ જાણો છે કેવા, આને બાધ નવ કરે કાય, એવા પણ હોય કોઈ આય, તેને ન ઓળખી કરે વાદ, તોય પણ જાણો મોટો બાદ, એવાને આગે પોતાની ખોટ, મુકવા કરવી સ્તુતિ કોટ, હાથ જોડીને હજૂર રહેવું, ઘાટ સંકલ્પનું દુઃખ કેવું, એમ મહિમા જાણ્યા વિના સાર, કરે અનેક અન્ય પ્રકાર, તે તો રાંડી પાસે સુવાસણ, જાય તેને કહે તે તું પણ, આવને બાઈ હું જેવી થાવા, એવા ઠરાવ જાણજો આવા, કામાદિક દોષ મહાઘોર, જેમ વાટે મળે કોઈ ચોર, લૂંટી લે ન રેવા દે જરા, તેમ આ દોષ જાણી જબરા, ઓછાયો એનો લેવો ન કદી, જેમ બેપુરમાં હોય નદી, તેનેથી છેટે રહ્યામાં સુખ, નહીં તો તે ઘડીએ થાય દુઃખ, આ તો દોષ મસ્તક ઉડાડે, એવા છે શાસ્ત્રાદિકથી પાડે, રસના મુખ્ય કારણ એનું, બારું બંધ રાખવું તેનું, ભેગા રાખજો શ્રીજી મહારાજ, આ તો કહ્યું સંત સુખ કાજ, એમ કહીને સમાપ્તિ કરતા, વચનામૃત અંતર ધરતા, પોતે લખાઈ વાડીએ જાવા, લાગ્યા તરત તૈયાર થાવા, સંતોને કહ્યું આવજો વાસે, કથા કીર્તન કરશું હુલ્લાસે, એમ કહી શ્વેતાંબર ધારી, કરી ઘોડી પર અસવારી, ધીરે ધીરે વાડીએ પધાર્યા, પૂરવાસીના કાજ સુધાર્યા, સંત હરિજન વાસેથી ગયા, બોલે આજ થઈ બહુ દયા, એમ કહેતા વાડી મોજાર, જોયા મુક્ત રાજ સુખકાર, વૃક્ષની છાંયે તાપડા પર, બેઠા હતા જાણો નટવર, સંતનાયા ઉતાવળ કરી, તે સ્થાને આવીને સભા ભરી, કર્યા દંડવત મળ્યા ભાવે, ચંદન ચરચી હાર પહેરાવે, તેને તાત કરી અંગીકાર, કરી પોતે પણ પૂજા સાર, સંતને ભાલે ચરચી ચંદન, અતિ હેતથી કર્યું વંદન, સુધા સિંધુને ચાંડલા કરતા, બોલ્યા વચન સૌ ઉર ધરતા, કહ્યું કરો કથા યજ્ઞ ભારે, સમો નાવે આવો વારે વારે, આજ્ઞા થતાં સંત હેત લાવી, વાંચી કથા અતિ મન ભાવી,
તેમાં આત્મા અનાત્માની કહું, આવી વાત પરમાત્માની બહુ. ત્યારે પૂછ્યું બાપાએ પ્રમાણો, ઘનશ્યામ જીવનને જાણો. આત્મા અનાત્માને પરમાત્મા, તેના રૂપને કહો મહાત્મા. ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું, હે શિવ, દેહ અનાત્મા આત્મા જીવ. પરમાત્મા તો પરમેશ્વર, જે રહ્યા હૃદયમાં ઈશ્વર. ત્યારે બાપા બોલ્યા બળે એમ, આવો ઉત્તર કરો છો કેમ? કરો યથાર્થ ઉત્તર તમે, રહી મૂર્તિમાં કહીએ અમે. પછી સ્વામીએ ધ્યાન તે ધર્યું, શ્રીજી શ્રીના હૃદયને કળ્યું. પછી સ્વામી હસ્ત જોડી વાણ, બોલ્યા સાંભળો જીવન પ્રાણ. પૂર્ણ બ્રહ્મ એક અવતારી, સર્વોપરી સૌના સુખકારી. સર્વ કારણના જે કારણ, એવા પરમાત્મા સ્વામી નારાયણ. તેના સંકલ્પ રૂપ છો આપ, અમને મળ્યા અમારા બાપ. એ મૂર્તિનો પ્રકાશ એ આત્મા, એ વિના બીજું સર્વે અનાત્મા. ત્યારે અનાદિ મુક્ત મહારાજ, પ્રેમ પ્રકાશી બોલ્યા રાજ. અમે શ્રીજીના સંકલ્પ થકી, આવ્યા અક્ષરધામથી નક્કી. મુક્ત રૂપે શ્રી હરિ દેખાયા, તે સંકલ્પ સ્વરૂપ કહેવાય. કરતાપણું ને દેખાવ જેહ, છે શ્રીજી મહારાજનો એહ. મુક્ત તો મૂર્તિમાંથી જી રહે, સુખ ભોગવે અન્ય ન કહે. તમે મહાનુભાવાનંદ મુક્ત, તેના સંત મહાગુણવંત. અમને આશર્યા તે તમે આવી, રાખ્યા મૂર્તિમાં મેં બોલાવી. વળી કહ્યું સદગુરુ સ્વામી, નિર્ગુણ દાસજીમાં નહીં ખામી. ખરા મુક્ત અનાદિ અનુપ, તે તો સૌજનને સુખરૂપ. સાધુ શ્રી કૃષ્ણ દાસજી એક, યોગેશ્વર દાસજીને ટેક. જેને વૈરાગ્ય કરાવી સીધા, મોકલી સ્વામી આગળ દીધા. ગોવિંદ પ્રિય દાસજીને પણ, ઉપાધિ હતી ભારે તીક્ષણ. તેની પણ રક્ષા કરી અમે, એવો ધંધો કરીએ આ સમે. જીવને માયાના પાશ જબ્બર, તજાવી આપીએ હરિવર. એમ કહીને ઉઠ્યા છે રાજ, નાવા સંત હરિજન સાજ. થાળું જળથી ભરેલ સંતે, જોઈ રાજી થઈ ગુણવંતે. કર્યું સંતોએ સહિત સ્નાન, ભેટ્યા ભાવે મૂર્તિ મહાન. આવ્યા મંદિર દર્શન કર્યા, ગોડી આરતીમાં ભાવ ભર્યા. વાડીએથી એક દિન જાણો, ઈશ્વર ચરણ દાસજી પ્રમાણો. ભેળા સ્વામી વૃંદાવન દાસ, ઘન શ્યામ જીવન વળી પાસ.
ત્રણ સંતોને ગાડે બેસારી, આવ્યા મંદિરમાં સુખકારી. ચોકમાં સભા નૌતમ ભરી, સુખ આપ્યા જાણો સર્વોપરી. એક દિન ઓરડીએ તાત, કરતા હતા રહસ્ય વાત. ત્યાં તો લાલ શંકરભાઈ આવી, ખીમજી ભાઈ પણ ભાવ લાવી. કરી દંડવત રજા માગી, દયા રાખજો અખંડ સોહાગી. તેને રજા આપી મળ્યા હેતે, સુખિયા કર્યા કરુણાની કેતે. તે હસમે ગાડા જોડી આવ્યા, પુત્ર ધનજીના જે કાવ્યા. રામજી લાલજી ત્રીજા હરજી, જેને જાણી છે શ્રીજીની મરજી. તેણે પ્રાર્થના એ સમે કીધી, દંડવત કરી કહે ગુણ નિધિ. બાપા સંતો ઘેર તેડી લાવો, અમે ઠરાવ કરીને આવો. ગાડા જોડીને આવ્યા આસમે, કરો જેમ જે આપને ગમે. તે સમે મિસ્ત્રી જે રામ આવ્યા, ગામ કુંભારિયાના તે કાવ્યા. કહે બાપા સંત રાખો આપ, મારે વિચાર છે મન બાપ. પારાયણ ભુજ કરવા તણો, તેથી આગ્રહ માનીને ઘણો. સંતો લઈને પધારજો આપ, એટલી વિનંતી મારી બાપ. તે હસમે સંતો કહે એમ, બાપા વધુ રહેવાશે કેમ. અંતરે એમ વિચાર રહે છે, તેને કૃપાળુ એમ કહે છે. રહો તો અમે તમ ભેગા આવી, ભુજ કથાને દઈએ શોભાવી. વળી માધાપુર કથા થાય, ત્યાં પણ પારાયણ માયા. જાવાનું થાય તો હરિજન, રાજી થાય પામે મોદ મન. સંત કહે માસ એક થાશે, એટલું બધું કેમ રેવાશે. જાવાનું કરશું ભલે અમે, અતિ દયા આપની આસમે. તે હસમે ભુજ મુનિ મેલ્યા, કેશવ પ્રિય દાસ પર રેલ્યા. કહે મુનિને મહારાજ ભેળા, જુદા નહીં રહે કોઈ વેળા. જાઓ ભુજને કથા મચાવો, સદા જોગ રેશે જાણો આવો. પોતે નારાયણપુર પધાર્યા, સંત સહિત હરખ વધાર્યા. નિર્ગુણ મૂર્તિની દયા જબ્બર, નવ માને અભાગિયા નર. તેને પણ દર્શનનું દાન, ભાવે અભાવે થાય નિદાન. તેથી પણ મટે જમ ત્રાસ, એવો શ્રીજીનો સંકલ્પ ખાસ. इति श्री सहजानंद स्वामी चरण कमल सेवक शिष्य निर्गुण मुनि रचिते अनादि मुक्त चरित्रामृते उत्तरार्धे मुक्तराजे संतोने उपदेशिक वातो करीने सुखिया कर्या. भुज कथामां रहेवानी तथा देशमां जवानी वात करी ने पोते सद्गुरुने साथे लई नारायणपुर पधार्या. ए नामे 104 अध्याय